विद्यार्थी मित्रों, हूँ त्रुषित सर सारस्वत स्कूल राता वापी में तमारू स्वागत करूँ छूँ। आज आपणे धोरण 12 सायन्स केमिस्ट्री विषय में लेसन नंबर 10 हेलो अल्केन्स और हेलो एरिन्स में एमसीक्यू पार्ट 6 विषय बात करवानी है। और आ एमसीक्यू में दोस्तों આપણે स्पेसिफिकली SN1 और SN2 प्रक्रिया विषय बात करवानी है। SN1 एटले शुं दोस्तों? एक आणवीय केंद्र अनुरागी विस्थापन प्रक्रिया, जेने આપણે SN1 प्रक्रिया करीए छे। અને SN2 એટલે દ્વિઆણવીય કેન્દ્ર अनुरागी विस्थापन प्रक्रिया। तो दोस्तों SN1 प्रक्रिया माटेना કેટલાક बेसिक मुद्दाओं मैं अहींया पहला लखेला है, हूँ तमने एने क्रमशः समझावी दूँ અને ત્યાર પછી आवा ज मुद्दाओं हूँ SN2 प्रक्रियाओं माटे लखीश। आ बंने मुद्दाओं तमे तमारी नोटमां नोंध करी लेजो અને ત્યાર પછી આપણે એના MCQ કેવી રીતે સોલ્વ કરવાના એની ચર્ચા કરીશું। बराबर दोस्तों? तो आटली वस्तु SN1 प्रक्रिया माटे याद रखवानी कि आ प्रक्रिया 2 तबक्कामां थाय। आ प्रक्रिया कार्बोकेटायननी स्थिरता पर आधारित है। दोस्तों कार्बोकेटायननी स्थिरतानो क्रम आपणे जाणीए छीए, तृतीयक ग्रेटर देन द्वितीयक ग्रेटर देन प्राथमिक। एनो मतलब कि जे कार्बोकेटायन एटले शुं? कार्बन पासे धन वीजभार होय अने जे कार्बन पासे धन वीजभार होय तेनी आगळ पाछळ जेमां आल्फा हाइड्रोजननी संख्या वधारे होय ते वधु स्थायी कहेवाय, जे आपणे 11मा धोरणमां शीखी गया हता। तो तृतीयक पासे वधारे आल्फा हाइड्रोजन होय कोना करता? द्वितीयक, अने द्वितीयक ए कोना करता वधु स्थायी होय छे दोस्तों? प्राथमिक करता। प्रथम तबक्को ए दोस्तों कार्बोकेटायननुं बनवुं ते धीमो तबक्को छे। अने दोस्तों रासायणिक गतिकी प्रमाणे આપણે हमेशा कही શકીએ कि धीमो तबक्को ए वेग निर्णायक तबक्को होय छे। त्यार पछी बीजो तबक्को ए शुं छे? तो कि वधु स्थायी कार्बोकेटायन उपर केंद्र अनुरागी प्रक्रियक एटले कि न्यूक्लियोफाइलनुं उमेरावुं, जे वधु स्थायी कार्बोकेटायन होय त्यां ते उमेराई जाय। राइट? त्यार पछी दोस्तों आ एक खास अगत्यनो टॉपिक है कि वधु सस्पेंदन, वधु अवकाशीय असर एटले कि वधु स्टेरिक असर, वधु हाइपर कंजुगेशन जेमां जोवा मळे ते झड़पी SN1 प्रक्रिया आपे। ते कई प्रक्रिया आपसे झड़पी दोस्तों? SN1। याद रखजो, बेन्जाइलिक हेलाइड जे छे ए सौथी वधारे झड़पी प्रक्रिया आपे। केम कि एक बेन्जीन दोस्तों 3 सस्पेंदन बंधारण धरावे। त्यार पछी एलाइलिक हेलाइड, एमां एक द्विबंध आवेलो होय तो तेमां एक सस्पेंदन बंधारण जोवा मळशे, ज्यारे आल्काइल हेलाइड में एक पण सस्पेंदन जोवा मळतुं नथी। तो बेन्जाइलिक हेलाइड जे छे एमां पण क्रम याद रखवानो। तृतीयक बेन्जाइलिक हेलाइड होय ए सौथी झड़पी प्रक्रिया आपशे, द्वितीयक एना करता धीमी, प्राथमिक एना करता धीमी। कई प्रक्रिया आपशे? SN1 प्रक्रिया। बराबर। त्यार पछी आवशे एलाइलिक हेलाइड, एमां पण क्रम याद रखवानो, तृतीयक ग्रेटर देन द्वितीयक ग्रेटर देन प्राथमिक। अने छेल्ले याद रखवानुं शुं? आल्काइल हेलाइड, एमां पण क्रम शुं आवशे? तृतीयक ग्रेटर देन द्वितीयक ग्रेटर देन प्राथमिक। त्यार पछी बीजुं खास दोस्तों आ एक वस्तु याद रखवानी छे तमारे कि एवा आल्काइल हेलाइड्स कि जेमां आल्काइल समूह एक सरखा कार्बन धरावतो होय पण हेलोजन समूह अलग अलग होय। आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन ने फ्लोरीन। फरीथी आल्काइल समूह में कार्बन सरखा होय अने हेलोजन समूह केवा होय? अलग अलग। तो जेमां मोटा कद धरावतो हेलोजन समूह आवेलो छे ते झड़पी SN1 प्रक्रिया आपसे। याद रखजो दोस्तों, पर्टिक्युलर आ टॉपिक माटे आपणे कही सकीशुं कि तेओ आयोडीननुं परमाणुनुं कद मोटुं, ओછી विद्युत ऋणता माटे ते सरळताथी दूर थाय छे। माटे आयोडीन समूहवाळा कोईपण आल्काइल हेलाइड्स हशे ते SN1 प्रक्रिया होय के SN2 प्रक्रिया होय, बंनेमां ते झड़पी प्रक्रिया आपशे। कोना माटे? फक्त आना माटे। आयोडाइड्स, ब्रोमाइड्स, क्लोराइड्स और फ्लोराइड में जेमां आयोडीन रहेला छे ते SN1 होय के SN2 होय ते कई प्रक्रिया आपशे? झड़पी प्रक्रिया आपशे। तेनुं कारण शुं छे कि आयोडीननुं परमाणुनुं कद मोटुं, विद्युत ऋणता ओછી माटे ते सरळताथी दूर थाय छे। अने दोस्तों आनो वेग शुं छे? तो वेग चले छे प्रक्रियार्थी, एटले कि जे प्रक्रियक लीधो छे तेना उपर ते आधारित है कि प्रक्रियक कयो छे अने तेना उपर कंई नथी अहींया, एटले समजवानुं एक माटे कहेवाय कि आ प्रक्रिया केंद्र अनुरागी विस्थापन प्रक्रिया एक आणवीय प्रक्रिया है
अथवा प्रथम क्रमनी प्रक्रिया है। ओके फ्रेंड्स, तो आ बात कोना विशेनी थई? SN1 प्रक्रिया विशेनी बात थई। विडियो अटकावीने दोस्तों आटलो तमे लखी लेजो। हवे आपणे SN2 प्रक्रिया विशेना मुद्दाओनी चर्चा करीशुं। ओके फ्रेंड्स, विद्यार्थी मित्रों, हवे आपणे SN2 प्रक्रिया में कया मुद्दा याद राखवाना छे तेना विषे चर्चा करवानी छे। तो आ प्रक्रिया दोस्तों एक ज तबक्का में थाय। नंबर 2, मध्यस्थ तबक्का में कार्बन परमाणुनुं संकरण sp2 थाय। केंद्र अणुरूपी प्रक्रियक ए हमेशा संयोजन में हाजर रहेला प्रक्रियक थी विरुद्ध दिशा में दाखल थाय। एनो क्रम SN1 करता उल्टो, प्राथमिक ग्रेटर देन द्वितीयक ग्रेटर देन तृतीयक। SN1 और SN2 में दोस्तों आपणे कॉमन क्रम कयो जोयो तो जेमां आल्काइल हेलाइड्स होय, जेमां कार्बननी संख्या सरखी होय अने हेलोजन समूह बदलाई जाए तो हमेशा आयोडीन जे छे ए झड़पी SN2 प्रक्रिया आपशे। बराबर, केम के तेनी विद्युत ऋणता केवी छे? ओछी छे। कद केवुं छे? मोटुं छे। आथी आयोडाइड समूह जेमां हाजर होय ते झड़पी SN1 होय के SN2 होय प्रक्रिया आपशे। अने आनी अंदर प्रक्रियानो वेग कोण कोण नक्की करे छे? तो जे प्रक्रियार्थी छे ते अने जे केंद्र अनुरागी प्रक्रियक छे ते बंने ए तेना वेग उपर असर करे छे। माटे आना उपर कांई नथी एटले एक समजवानो, आना पर कांई नथी एटले एक समजवानो। 1 + 1 शुं थाय? 2। आथी आ प्रक्रियाने कीधी छे SN2 प्रक्रिया। शुं कीधी छे? SN2 प्रक्रिया। केंद्र अनुरागी विस्थापन प्रक्रिया पण कई? द्विआण्वीय। तो दोस्तों पहला आपणे SN1 विशेना मुद्दा जोया। हवे SN2 केवी रीते याद राखवानुं छे तेना मुद्दा जोया। बराबर, आ मुद्दाओ विडियो अटकावीने व्यवस्थित लखी लेजो फ्रेंड्स। हवे आपणे एना ज्यारे MCQ करीशुं त्यारे फट दईने आपणने एना जवाब आवडशे। ओके फ्रेंड्स, तो हवे MCQ नी चर्चा आपणे करवा जई रह्या छीए। विद्यार्थी मित्रों, हवेनो पहलो प्रश्न है, नीचेनामांथी कयो तृतीयक बेन्झाइलिक कार्बोकेटायन है? कयो तृतीयक बेन्झाइलिक कार्बोकेटायन है? तो दोस्तों बेन्झाइलिक एटले शुं? बेन्जीन साथे कार्बन जोड़ायेलो होय एने बेन्झाइलिक कहेवाय। अने कार्बोकेटायन एटले एना पर धन वीजभार होय, आ धन वीजभार लखेलो छे। हवे जोवानुं कि प्राथमिक द्वितीयक अने तृतीयक कोने कहेवाय? तो जे कार्बन पासे धन वीजभार होय ए बीजा एक ज कार्बन साथे जोड़ायेलो होय तेने प्राथमिक कहेवाय। जे कार्बन पासे धन वीजभार होय बीजा बे साथे जोड़ायेलो होय कार्बन साथे तो एने द्वितीयक कहेवाय। जेनी पासे धन वीजभार छे बीजा 3 कार्बन साथे जोड़ायेलो होय तेने शुं कहेवाय? तृतीयक। तो दोस्तों आ धन वीजभार छे एनी बाजुमां एक ज कार्बन छे तो आपणे एने कहीशुं प्राथमिक बेन्जीन छे एटले बेन्झाइलिक हेलाइड। आ कार्बन पासे धन वीजभार छे तेनी बाजुमां आ एक कार्बन अने एक कार्बन बेन्जीननो एटले एने कहीशुं आपणे द्वितीयक बेन्झाइलिक हेलाइड। अने आ कार्बन पासे धन वीजभार छे एनी बाजुमां आ 2 कार्बन अने तीजो बेन्जीननो। बराबर, एटले आपणे कहीशुं एने तृतीयक बेन्झाइलिक हेलाइड। तो अहींया प्रश्नमां तमने पूछ्युं छे द्वितीयक बेन्झाइलिक हेलाइड तो तमारो जवाब आवे C। जो तमने आवुं कीधुं होत द्वितीयक बेन्झाइलिक हेलाइड तो तमारो जवाब आवे B। आ ज प्रश्नमां आवुं पूछ्युं होत कि प्राथमिक बेन्झाइलिक हेलाइड तो तमारो जवाब आवे A। तमने अहींया काढी नाख्यो होय नीचेनामांथी कयो बेन्झाइलिक हेलाइड छे? तो बधा ज बेन्झाइलिक हेलाइड छे। ओके, तमने आमां आवुं पूछ्युं होय कि बेन्झाइलिक हेलाइडनी SN1 प्रक्रियानो क्रम चढ़तो क्रम, तो चढ़तो क्रम शुं आवे? चढ़तो क्रम एटले नानेथी मोटो, तो नानुं कोण छे? प्राथमिक। तो A < B < C। अने जो तमने उतरतो क्रम पूछ्यो होय तो उतरतो क्रम एटले मोटेथी नानो झड़पी कोण आपशे? तो लखवानुं C < B < A। तो दोस्तों आ रीते कार्बोकेटायन आपेला होय ने तमने कोण तृतीयक, कोण द्वितीयक, कोण प्राथमिक अथवा 3 आपेला होय, पूछे कि चढ़तो क्रम कयो कि उतरतो क्रम कयो, तो तमने आ रीते जवाब लखवानो रहेशे। आ SN1 प्रक्रियानो क्रम तमने आमां ज SN2 नो क्रम पूछ्यो होय तो आ क्रम उल्टाई जाय। बराबर, SN2 में शुं थाय? तो प्राथमिक द्वितीयक अने तृतीयक प्रमाणे प्रक्रिया आगळ वधती होय
તો SN2 પ્રક્રિયાનો ક્રમ પૂછે ચડતો ક્રમ તો શું થાય? SN2 પ્રક્રિયાનો ચડતો ક્રમ એટલે નાનેથી મોટું. તો SN2 પ્રક્રિયા ધીમી કોણ આપે? તો તૃતીયક ધીમી આપે. તો અહીંયા લખવું પડે શું? C<B>A. અને ઉતરતો ક્રમ પૂછ્યો હોય તો મોટેથી નાનું તો શું થાય? A>B>C. એટલે દોસ્તો ખાસ તમારે જોવાનું કે પ્રશ્ન તમને કયા સંદર્ભમાં પૂછેલો છે. SN1 પૂછ્યો હોય તો SN1 નિયમને પાલન કરવાનું, અને SN2 પૂછ્યો હોય તો SN2 પ્રમાણે તમારે આગળ વધવાનું. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, સમજણ પડી? આ જ રીતે આ પ્રશ્નની અંદર ફેરફાર કરીને પણ તમને ક્વેશ્ચન પૂછતા હોય કે સપોઝ તમને અહીંયા આવું આપી દીધું હોય CH2 પ્લસ CH ડબલ બોન્ડ CH2, આવું આપ્યું CH3 CH પ્લસ CH ડબલ બોન્ડ CH2, CH3C પ્લસ અહીંયા CH3, અહીંયા CH ડબલ બોન્ડ CH2, અને અહીંયા બેન્ઝાઇલિક છે એની જગ્યાએ તમને એવું કીધું હોય એલાઇલિક હેલાઇડ, તૃતીયક એલાઇલિક હેલાઇડ. અને ચોથું ઓપ્શન આ બધા જ. તો તૃતીયક કોણ થાય? તો જો આ તૃતીયક એલાઇલિક હેલાઇડ કે જે કાર્બન પાસે ધન વીજભાર તેની બાજુના કાર્બન પાસે ડબલ બોન્ડ આવેલો છે, એટલે આ તમારો તૃતીયક થઈ ગયો. આ 3 ડિગ્રી થયો, બરાબર. આ કયો થશે તમારો? 2 ડિગ્રી. આ કયો થશે તમારો? પ્રાથમિક. પણ કેવા? એલાઇલિક હેલાઇડ. આમાં બેન્ઝીન આવેલું નથી, અને જે કાર્બન પાસે ધન વીજભાર છે ત્યાં એના બાજુના કાર્બન પાસે શું છે? દ્વિબંધ છે, બરાબર. તો એનો SN1 ક્રમ પૂછે તો તમારો જવાબ શું આવશે? તો પ્રાથમિક ધીમી પ્રક્રિયા આપે અને તૃતીયક ઝડપી પ્રક્રિયા આપે. તો ચડતો ક્રમ, ઉતરતો ક્રમ, તે જ રીતે SN2 સાપેક્ષમાં પણ ચડતો ક્રમ ને ઉતરતો ક્રમ તમને આ લોકો પૂછતા હોય છે દોસ્તો. પ્રશ્નમાં સમજણ પડી? ઓકે. આ જ પ્રશ્નમાં તમને એવું કહી દીધું હોય કે ભાઈ અહીંયા આવું આપે છે CH3 CH2 CH2 પ્લસ, પછી આવું આપે છે CH3 CH પ્લસ CH2 CH3, અને ત્રીજું ઓપ્શન આવું આપે છે CH3C પ્લસ CH3 CH3, અને એલાઇલિકની જગ્યાએ તમને કીધું છે આલ્કાઇલ હેલાઇડ. તો શું થાય? તો દોસ્તો આ તમારો તૃતીયક આલ્કાઇલ હેલાઇડ કહેવાશે, આ તમારો દ્વિતીયક આલ્કાઇલ હેલાઇડ કહેવાશે, આ તમારો પ્રાથમિક આલ્કાઇલ હેલાઇડ કહેવાશે. અને દોસ્તો આમાં જ તમને SN1 પ્રક્રિયાનો ચડતો ક્રમ અને ઉતરતો ક્રમ પ્રશ્નમાં પૂછાઈ શકે. સમજણ પડી દોસ્તો? તો પહેલાં કાર્બોકેટાયન શું છે એ તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ, અને જો કાર્બોકેટાયન આપણે સમજી શકીએ તો બહુ જ આપણે ઝડપથી આ પ્રશ્નો સમજી શકીએ. બીજી વાત તમને સમજાવું કે દોસ્તો બેન્ઝીનમાં વધુ સસ્પંદન બંધારણ હોય, અને આપણે SN1 પ્રક્રિયામાં લખી ગયા હતા કે જેમાં વધુ સસ્પંદન હોય, જેમાં વધુ સ્ટેરિક અસર હોય. સ્ટેરિક અસર માટે CH3 સમૂહ જવાબદાર છે. તે લોકો ઝડપી SN1 પ્રક્રિયા આપે છે, બરાબર દોસ્તો. તો આ બેઝિક પ્રશ્નો છે, બરાબર. આવા જ બીજા MCQ પણ પૂછાય. આ ધ્યાનથી તમે લખી લેજો. હવે નેક્સ્ટ MCQની આપણે ચર્ચા કરીશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે બીજો પ્રશ્ન છે નીચેનામાંથી SN1 પ્રક્રિયા કયો પ્રક્રિયક ઝડપી આપશે? ઓપ્શન એ CH3I, CH3Cl, CH3F અને CH3Br. તો દોસ્તો મેં તમને કીધું હતું કે SN1 કે SN2 પ્રક્રિયા હોય એમાં જો આલ્કાઇલ સમૂહની સંખ્યા સરખી હોય તો આયોડિન જેમાં હોય તે ઝડપી પ્રક્રિયા આપશે, કેમ કે તે સરળતાથી દૂર થાય છે, તેની વિદ્યુત ઋણતા ઓછી છે, માટે ઝડપી પ્રક્રિયા પૂછી હોય તો તમારો જવાબ આવે એ. જો ધીમી પ્રક્રિયા શબ્દ વાપર્યો હોય SN1માં, ઝડપી પ્રક્રિયા પૂછી હોય, ધીમી પ્રક્રિયા કીધું હોય તો જવાબ શું આવે? C. ફ્લોરિનને સૌથી ધીમી પ્રક્રિયા આપશે. જ્યારે તમને એનો પૂછ્યો હોય ચડતો ક્રમ, તો ચડતો ક્રમ માટે શું કહેશો દોસ્તો? ચડતો ક્રમ નાનેથી મોટો, તો નાનું કોણ છે? C. પછી C પછી કોણ આવે? Cl એટલે B. પછી કોણ આવે? D. અને પછી કોણ આવે? A. તમને ઉતરતો ક્રમ પૂછ્યો
તો A ગ્રેટર દેન D ગ્રેટર દેન B ગ્રેટર દેન C. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને ખાસ કરીને ચડતો ક્રમ અને ઉતરતો ક્રમ એ JEE નીટ જેવી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં, ગુજકેટ જેવી પરીક્ષામાં પૂછતા હોય છે. તો કોન્સેપ્ટ ક્લિયર હોય તો આપણે ફટ દઈને જવાબ લખી શકતા હોઈએ. અહીંયા આપણે સાબિત કરવાની જરૂર નથી, આપણે 1 મિનિટમાં નિર્ણય લેવાનો છે. એટલે મુદ્દાઓ મગજમાં ખાસ ધ્યાન રાખવાના. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો હવે આપણે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચનની ચર્ચા કરીશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવેનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે ક્વેશ્ચન નંબર 3. નીચેનામાંથી SN1 પ્રક્રિયા કયો પ્રક્રિયક ઝડપી આપશે? તો દોસ્તો પહેલાં જોવાનું, જો આ શું છે? આનું નામ છે ક્લોરોસાયક્લોહેક્ઝેન. આનું નામ 1-ક્લોરો 1-મિથાઇલ સાયક્લોહેક્ઝેન, 1-બ્રોમો 1-મિથાઇલ સાયક્લોહેક્ઝેન, 1-આયોડો 1-મિથાઇલ સાયક્લોહેક્ઝેન. તો પહેલાં નક્કી કરો કે કોણ દ્વિતીયક, કોણ તૃતીયક, કોણ પ્રાથમિક. તો જો આ તમારો દ્વિતીયક થશે 2 ડિગ્રી. કેમ કે આ કાર્બન પાસે હેલોજન છે, તેની બાજુમાં 2 કાર્બન. હવે આ કાર્બન પાસે હેલોજન છે, તેની બાજુમાં 1, 2 ને 3 કાર્બન થયા, એટલે આ તૃતીયક કહેવાય. આ કાર્બન પાસે હેલોજન, એની બાજુમાં 1, 2 ને 3 કાર્બન, એટલે આ પણ તૃતીયક કહેવાય. આ કાર્બન પાસે હેલોજન આવેલો છે, તેની બાજુમાં 1, 2 ને 3 કાર્બન, એટલે આ પણ શું કહેવાશે? તૃતીયક. સમજણ પડી દોસ્તો? તો આ તમારા થઈ ગયા તૃતીયક, 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 પ્રાથમિક. હવે ઝડપી પ્રક્રિયાની વાત કરી છે અને SN1 તો કોણ આપશે? તો દોસ્તો આપણે હમણાં શીખી ગયા કે આયોડિન એ ઝડપથી દૂર થાય છે, માટે તે ઝડપી પ્રક્રિયા આપશે. અને પાછો આ તૃતીયક પણ છે, એટલે જવાબ આવશે D. ધીમી પ્રક્રિયા કોણ આપશે? તો જો આ બધા તૃતીયક છે, જ્યારે આ દ્વિતીયક છે, તો દ્વિતીયક ધીમી પ્રક્રિયા આપે, માટે જવાબ આવે A. પછી તમને પૂછે ચડતો ક્રમ. તો ચડતો ક્રમ એટલે શું? નાનેથી મોટું. તો નાનું કોણ? ધીમી પ્રક્રિયા કોણ આપે? A. લેસ ધેન B, લેસ ધેન C, લેસ ધેન D. કેમ B, C અને D લખ્યું? કારણ કે ક્લોરાઇડ, બ્રોમાઇડ અને આયોડાઇડ આપણે ક્રમ જાણીએ છીએ. આયોડિન ઝડપી આપે, એના પછી બ્રોમિન આપે, એના પછી શું આપે? Cl. ઓકે. અને તમને ઉતરતો ક્રમ પૂછે, આમાં જ ઉતરતો ક્રમ. તો જવાબ શું આવે? D ગ્રેટર દેન C ગ્રેટર દેન B ગ્રેટર દેન A. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો એક જ પ્રશ્ન 4 અલગ અલગ સ્વરૂપે તમને પૂછાઈ શકે દોસ્તો. વિડીયો અટકાવીને ક્વેશ્ચન લખતા રહેજો તમારી નોટમાં દોસ્તો. ત્યાર પછી હવે આપણે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તરફ આગળ વધીએ છીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવેનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે નીચેનામાંથી SN1 પ્રક્રિયા કયો પ્રક્રિયક ઝડપી આપશે? તો દોસ્તો CH3 CH2 CH2 Cl, CH2 ડબલ બોન્ડ CH CH Cl CH3, પછી 2-ક્લોરોબ્યુટેન અને બેન્ઝાઇલ ક્લોરાઇડ. તો દોસ્તો આમાં તમારે સમજવું પડશે કે કયા પ્રકારના હેલાઇડ છે. તો પહેલાં આપણે અહીં લખશું આ પ્રાથમિક, પણ કયો હેલાઇડ? આલ્કાઇલ હેલાઇડ. આ કયો થશે તમારો દોસ્તો? દ્વિતીયક. કેમ કે જે કાર્બન પાસે હેલોજન, તેની બાજુમાં 2 કાર્બન આવેલા છે, પણ એનું નામ થશે એલાઇલિક હેલાઇડ. આ જે છે અહીંયા પણ હેલોજન છે, તેની બાજુમાં 2 કાર્બન છે, આ દ્વિતીયક, પણ એનું નામ થશે શું દોસ્તો? આલ્કાઇલ હેલાઇડ. અને આ જે છે શું થશે દોસ્તો? પ્રાથમિક, પણ આ છે તમારો બેન્ઝાઇલિક હેલાઇડ. તો દોસ્તો ઓલરેડી આપણે આગળ જે ક્રમ લખી ગયા હતા તેમાં લખ્યું હતું કે બેન્ઝાઇલિક હેલાઇડ સૌથી ઝડપી પ્રક્રિયા આપે, ભલે આ પ્રાથમિક છે. તો ઝડપી પ્રક્રિયા પ્રશ્ન પૂછ્યો હોય તો જવાબ શું આવશે? D. ધીમી પ્રક્રિયા પ્રશ્ન પૂછ્યો હોય તો હંમેશા આલ્કાઇલ હેલાઇડ ધીમી પ્રક્રિયા આપે. તો આમાં 2 આલ્કાઇલ હેલાઇડ છે, અને આલ્કાઇલ હેલાઇડમાં પણ જો 2 આલ્કાઇલ હેલાઇડ હોય તો એમાં તૃતીયક, દ્વિતીયક અને પ્રાથમિક આ ક્રમ ગણવાનો. તો ધીમી કોણ આપશે? પ્રાથમિક આલ્કાઇલ હેલાઇડ, એટલે ધીમી જવાબ આવશે A. પછી તમને પૂછે એનો ચડતો ક્રમ. તો ચડતો ક્રમમાં આપણે બેન્ઝાઇલિક જાણીએ છીએ, તે ઝડપી પ્રક્રિયા આપશે, બરાબર. અને ધીમી પ્રક્રિયા કોણ આપશે? પ્રાથમિક આલ્કાઇલ હેલાઇડ, એટલે A. લેસ ધેન. હવે જો આ પણ આલ્કાઇલ હેલાઇડ છે, દ્વિતીયક, એટલે C જવાબ આવશે. પછી ત્યાર પછી આ એલાઇલિક હેલાઇડ આવશે B, અને છેલ્લે આવશે કોણ? D. ચડતો ક્રમ એટલે નાનેથી મોટો. અને આ જ વસ્તુ તમને
જો ઉતરતો ક્રમ પૂછે તો તમારો જવાબ થઈ જાય ડી ગ્રેટર દેન બી ગ્રેટર દેન સી ગ્રેટર દેન એ. તો દોસ્તો આ રીતે ઝડપી પ્રક્રિયા, ધીમી પ્રક્રિયા, ચડતો ક્રમ, ઉતરતો ક્રમ આવા ક્વેશ્ચન તમને પૂછાઈ શકે. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો હવે આપણે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તરફ આગળ વધીશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રશ્ન નંબર 5 છે C4H9Br ના શક્ય સમઘટકીય સંયોજનમાં SN1 અને SN2 પ્રક્રિયાના ક્રમ જણાવો. દોસ્તો અહીંયા ઓપ્શન નથી લખ્યા મેં, પણ પહેલાં C4H9Br ના શક્ય સમઘટકો કયા કયા બને તેના વિશે આપણે વાત કરીએ. તો C4H9Br આ બ્રોમિન તમે છેલ્લા કાર્બન પર લખો. ત્યાર પછી તમે દોસ્તો આ રીતે એક કાર્બનને બ્રાન્ચમાં લઈ બ્રોમિન અહીંયા લખો. ઓલરેડી ટેક્સ્ટબુકની અંદરનો પહેલો પ્રશ્ન ઉદાહરણ નંબર 1 એ આના ઉપર આધારિત છે કે શક્ય સમઘટક કેટલા બનશે. 4થી વધારે કાર્બન લઈ શકીએ નહીં અને તમે હેલોજનનું સ્થાન બદલી શકો અથવા કાર્બનનું સ્થાન બદલી શકો. તો C4H9Cl C4H9Br ના શક્ય સમઘટક કેટલા છે? 4. આ પહેલાંનું સામાન્ય નામ થાય N બ્યુટાઇલ બ્રોમાઇડ. આનું નામ થશે શું દોસ્તો? આઇસો બ્યુટાઇલ બ્રોમાઇડ. આનું નામ શું થશે દોસ્તો? દ્વિતીયક બ્યુટાઇલ બ્રોમાઇડ. આનું નામ શું થશે દોસ્તો? તો આને કહીશું આપણે તૃતીયક બ્યુટાઇલ બ્રોમાઇડ. બરાબર. હવે વર્ગીકરણ દોસ્તો, આ તમારો 3 ડિગ્રી, આ તમારો 2 ડિગ્રી અને આ બંને તમારા પ્રાથમિક છે. તો દોસ્તો SN1 પ્રક્રિયા વિશેની વાત કરીએ તો ઝડપી પ્રક્રિયા કોણ આપે? તો આપણે જાણીએ છીએ તૃતીયક એ ઝડપી પ્રક્રિયા આપે 3 ડિગ્રી. જ્યારે ધીમી પ્રક્રિયા કોણ આપે? પ્રાથમિક એ ધીમી પ્રક્રિયા આપે. તો આમાં બે પ્રાથમિક છે દોસ્તો. તો આ બેમાં ધીમી કોણ આપશે? ઓપ્શન એ ધીમી પ્રક્રિયા આપશે. કેમ કે એમાં CH3 સમૂહ કોઈ જગ્યાએ દેખાતો નથી શાખામાં, એટલે અહીંયા સ્ટેરિક અસર આમાં ઓછી, જ્યારે આમાં સ્ટેરિક અસર કેવી જોવા મળશે તમને દોસ્તો? વધારે જોવા મળશે. બરાબર. આથી આપણે કહી શકીશું કે એ પ્રક્રિયક જે છે એ તમારી ધીમી પ્રક્રિયા આપશે. ઝડપી આપશે ડી, ધીમી આપશે એ. પછી એનો ચડતો ક્રમ તમારે લખવો હોય તો શું લખશો દોસ્તો? ચડતો ક્રમ નાનેથી મોટું, તો એ લેસ દેન બી. કેમ પાછું બી લખ્યું? કારણ કે આ બંને પ્રાથમિક છે. લેસ દેન સી, લેસ દેન ડી. બરાબર. અને ઉતરતો ક્રમ લખવો હોય તો શું થાય? ડી ગ્રેટર દેન સી ગ્રેટર દેન બી ગ્રેટર દેન એ. આ તમારો થઈ ગયો કયો ક્રમ દોસ્તો? ઉતરતો ક્રમ. સમજણ પડી? આ SN1 વિશેની વાત કરી. હવે આમાં જ તમને SN2 પૂછ્યું છે. તો SN2 માટે પૂછ્યું કે ઝડપી પ્રક્રિયા કોણ આપે? તો SN2માં દોસ્તો આપણે જાણીએ છીએ તે પ્રમાણે પ્રાથમિક ઝડપી પ્રક્રિયા આપે, દ્વિતીયક અને તૃતીયક ધીમી પ્રક્રિયા આપે. એટલે આ બેની સરખામણીમાં આ બંને કેવી પ્રક્રિયા આપશે? ધીમી. હવે આ બેમાં ઝડપી કોણ આપશે? તો આપણે ચોક્કસપણે કહી શકીશું SN2 કીધું છે. બરાબર. તો SN2માં શું આવશે દોસ્તો? હમણાં આપણે ચર્ચા કરી ગયા. આમાં શું SN1 વિશેની વાત શું હતી? કે તૃતીયક, દ્વિતીયક અને પ્રાથમિક, આ બેમાં પ્રાથમિકમાં ટાઈ છે. ઓકે. આમાં CH3 નજીક છે દોસ્તો, એટલે આ ઝડપી પ્રક્રિયા આપશે. કઈ? SN1. જ્યારે આ સૌથી ધીમી પ્રક્રિયા આપશે. SN2માં શું થાય? તો આ ધીમી પ્રક્રિયા આપશે અને આ ઝડપી પ્રક્રિયા આપશે. બરાબર. સૌથી ધીમી તૃતીયક આપશે. તો આપણે પહેલાં લખી દઈએ ધીમી. તો ધીમીમાં ડી જવાબ આવશે. ઝડપીમાં કોણ આપશે? તો હવે ઝડપીમાં તમારો જવાબ થઈ જશે બી. કેમ કે આમાં CH3 સમૂહ કેવો છે? નજીક છે. માટે SN2 પ્રક્રિયા કેવી આપશે? તે ઝડપી આપશે. પછી એનો આવશે દોસ્તો કયો ક્રમ? ચડતો ક્રમ. તો ચડતા ક્રમમાં નાનેથી મોટું એટલે ડી
લેસ ધેન શું આવશે? સી લેસ ધેન એ લેસ ધેન બી. અને ઉતરતો ક્રમ તમને પૂછાય તો શું આવે? બી ગ્રેટર ધેન એ ગ્રેટર ધેન સી ગ્રેટર ધેન ડી. બરાબર. તો દોસ્તો આ રીતે SN1 અને SN2 પ્રક્રિયાના પ્રશ્નો પૂછાય. તો હવે આપણે એક બીજો ક્વેશ્ચન જોઈશું. આ વ્યવસ્થિત રીતે તમે નોંધ લખજો. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવેનો ક્વેશ્ચન છે નીચેના સંયોજનમાં SN1 અને SN2 પ્રક્રિયાના ક્રમ જણાવો. તમને દોસ્તો 3 ઓપ્શન આપેલા છે. તો પહેલાં નક્કી કરો કે આ તમને રેખાબંધ બંધારણ આપ્યું છે, જે આપણે 11મા ધોરણમાં શીખી ગયા હતા, રેખાબંધ બંધારણ. તો દોસ્તો આવી પરિસ્થિતિમાં શું કરવાનું? અહીંયા CLને દબાઈ દો અને અહીંયા ધન વીજભાર મૂકો. આ CLને દબાઈ અહીંયા ધન વીજભાર મૂકો. આ CLને દબાઈ અહીંયા ધન વીજભાર મૂકો. એટલે તમને ખ્યાલ આવે કે જ્યાં ધન વીજભાર છે તેની બાજુમાં 1, 2 ને 3 કાર્બન છે, એટલે આ થયો તૃતીયક. અહીંયા જ્યાં ધન વીજભાર છે તેની બાજુમાં 2 જ કાર્બન છે, આ થયો દ્વિતીયક. અહીંયા ધન વીજભાર છે તેની બાજુમાં 1 જ કાર્બન છે, આ થયો પ્રાથમિક. માટે SN1નો ક્રમ પૂછ્યો હોય એમાંય આપણે ક્રમ સમજીએ ચડતો ક્રમ. ચડતો ક્રમ એટલે નાનેથી મોટું. તો શું આવશે? પ્રાથમિક એટલે કે સી લેસ ધેન બી લેસ ધેન એ. તમને ઉતરતો ક્રમ પૂછ્યો હોય, ઉતરતો ક્રમ એટલે શું? તો એ ગ્રેટર ધેન બી ગ્રેટર ધેન સી. હવે SN2નો ક્રમ પૂછે તો SN2નો ક્રમ શું થાય? ચડતો ક્રમ. SN2 પ્રક્રિયા કોણ ઝડપી આપે? તો પ્રાથમિક ઝડપી આપે, પછી દ્વિતીયક ને પછી તૃતીયક. તો ચડતો ક્રમ એટલે નાનેથી મોટું. તો હવે શું થશે? એ લેસ ધેન બી લેસ ધેન સી. અને ઉતરતો ક્રમ પૂછે તો સી ગ્રેટર ધેન બી ગ્રેટર ધેન એ. ઓકે દોસ્તો. તો ક્વેશ્ચન દોસ્તો તમને આ રીતે પૂછાય. ફ્રેન્ડ્સ, આખા વિડીયોમાં આપણે SN1 અને SN2 પ્રક્રિયા વિશેની વાત કરેલી છે. એના MCQ સમજાવેલા છે. તેના પહેલાં સૌપ્રથમ બેઝિક કોન્સેપ્ટ મુદ્દાઓ લખ્યા. એ મુદ્દાઓ જો મગજમાં ધ્યાનમાં રાખીને કામ કરીશું તો આપણને ચોક્કસપણે આ બધા જ MCQ આવડશે. અને મારા મત પ્રમાણે દોસ્તો દર વખતે આવા MCQ કોમ્પિટિશન એક્ઝામમાં પૂછતા હોય છે. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ. તો વિડીયો ખાસ ધ્યાનથી દોરજો, લખજો, જોજો અને થેન્ક યુ વેરી મચ.